Question है XYZ are partners of the firm XYZ and company sharing profit and losses in the ratio of 4:2. Following is the balance sheet of the firm as at 31 March 2024. बैलेंस शीट गिवन है। उस तो बाद क्या है, यू आर रिक्योर्ड टू प्रिपेयर रीलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਲਾਈजेशन ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ, ਸਟਾਕ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡ, ਸਨਡਰੀ ਡੈਟਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਵਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਲੈਵਲਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵਾਗਾ, partner of the firm decided to dissolve the firm on the above said that it was found that a credit purchase of B share in January 2024 had not been recorded in the books of the firm. Firm asset realize 5 ਲੱਖ 20,000। ਤਾਂ firm asset by cash ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਦਾ 5 ਲੱਖ 20,000, ਬੁੱਕ ਡੇਟ ਦਾ 4 ਲੱਖ 40,000, ਬੁੱਕ ਡੇਟ ਦਾ 4 ਲੱਖ 40,000 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ स्टॉक वर वैल्यूड एट 2,50,000। इट वॉज टेकन ओवर बाई पार्टनर बाई, तो बाई पार्टनर कैपिटल बाई पार्टनर कैपिटल मतलब बाई कैपिटल अकाउंट लिख देंगे 2,50,000। उस तो बाद डेबिट साइड से क्रेडिटर अलाउड द डिस्काउंट ऑफ 5%, तो क्रेडिटर का कितना आ जाऊगा 8,04,000। मतलब क्रेडिटर वैसे किन्ने सीगे 3,20,000 सी, तो फिर 3,20,000 के 5% डिस्काउंट कितना आ जाऊगा 3,04,000। उस तो बाद ये क्या वागा, एक 20,000 वाली ट्रांजैक्शन सी। इट वॉज फाउंड दैट अ क्रेडिट परचेज ऑफ 20,000 इन जनवरी 2024 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो ये 20,000 ये भी आप 5% की मिलूगा, आपको डिस्काउंट मिलूगा। तो यदा कितना आ जाऊगा 19,000। उस तो बाद रीलाइजेशन एक्सपेंसिस से वो भी लिख देने से, दोनों साइड टोटल करांगे जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी लॉस ऑन रीलाइजेशन आ जाएगा। उस तो बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लाँगे। बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। जनरल रिजर्व सीगा ओल्ड रेशो के बन देंगे। उस तो बाद रीलाइजेशन के जिथे वाइज कैपिटल लिखा सी 2,50,000, वो आप डेबिट साइड ते ये पा देंगे। रीलाइजेशन का लॉस आप डेबिट साइड ते पा देंगे। दोनों साइड टोटल करांगे जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू कैश अकाउंट नाल अपना आ जाएगा। उस तो बाद कैश अकाउंट प्रिपेयर करांगे। ये आप इधर डेबिट साइड ते बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख लाँगे। फिर रीलाइजेशन के टोटल 9,60,000 सीगा बाई कैश के नाम नाल वो लिख देंगे। 5,20,000 तो 4,40,000 टोटल 9,60,000 इधर लिख देंगे। ठीक है। उस तो बाद क्रेडिट साइड से जिते जिते कैश आप मतलब पार्टनर कैपिटल भी डेबिट साइड से सीगा, तो रीलाइजेशन डेबिट साइड से सी वो वाला कैश इधर क्रेडिट साइड से पावांगे। पार्टनर कैपिटल के तिना का टोटल देख के लिख देंगे जिन्ना आया सीगा। रीलाइजेशन के एक तो 3,04,000 सी, एक 19,000 सी, वो 3,23,000 जो एक रीलाइजेशन एक्सपेंसिस सी वो भी कैश नाल ही होंगे है, तो वो 6,000 पा देंगे। दोनों साइड टोटल करांगे तो मैच। 7वां क्वेश्चन है, संध्या, प्रतिमा एंड निर्मला वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31 दिसंबर 2024 ऑन विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है, फिर क्या हुआ, एसेट रिलाइज एज द फॉलोइंग अमाउंट्स। तो पहला आप रीलाइजेशन अकाउंट वगैरह अपन कैपिटल अकाउंट से कैश अकाउंट बनाने क्या हुआ, तो पहला आप रीलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेने हैं। एसेट्स ਨੂੰ डेबिट साइड ਤੇ ट्रांसफर कर देंगे। मशीनरी सी, फर्नीचर सी, इन्वेस्टमेंट सी, स्टॉक सी, ਡੈਟਰਸ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਬਿਲਟੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਬਿਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਬੈਡ ਡੈਟ ਸੀ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸੀ। ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵੀ ਲੈਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਲੌਸ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਆਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। तो फिर बाद नीचे वाला क्वेश्चन जिमें क्या उस उमें बना लाँगे। मशीनरी रिलाइज हुई है कि 30,000 नाल बाय कैश, फिर 18,000 फर्नीचर का स्टॉक का 4,000 का डैटर इन फुल विद एक्सैप्शन ऑफ 1 आइटम ऑफ 1,500 बिच वाज वैट का 1,500 डैटर के विचों माइनस करके लिख देंगे। पैसे डैटर्स किन्ने सीगे 13,000, 1,500 माइनस करके 11,500। ये सारा बाय कैश के नाम नाल असीं बैंक के नाम नाल लिख देंगे। उस तो बाद संध्या ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली, वो बाई संध्याज कैपिटल अकाउंट 12,000 आप मतलब कि बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 12,000 से 12,000 लिख देंगे। उस तो बाद डेबिट साइड से ये डिस्काउंट अमाउंटिंग टू 300 अलाउड बाई क्रेडिटर बाई पेइंग देयर क्लेम्स। तो ये टोटल क्रेडिटर का 8,000 से 300 उन्होंने डिस्काउंट 7,700 पे करांगे। बिल्स पेबल बारे कुछ नहीं सी क्या, तो अपन पूरे का पूरा देना पैना है। उस तो बाद रीलाइजेशन एक्सपेंसिस 800 वो आप डेबिट साइड से लिख देंगे। फिर क्रेडिट साइड से एक अपना ये लिखा हुआ
Nirmala was allowed the right to use the firm's name for her business for which she paid 8 year in cash। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਮਤਲਬ 8 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਲੇਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਰੀਲੇਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ 2 ਪਾਰਟਨਰ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਸੰਧਿਆਸ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗਾ 12000 ਉਹ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ 2 ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਊਗੀ 2 ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੀਲੇਗੇਸ਼ਨ 2 ਰੀਲੇਗੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਇੱਕ 2 ਰੀਲੇਗੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਜਿੱਥੇ 8000 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਉਹ ਬਾਈ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬਾਈ ਰੀਲੇਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 14700 ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਲੇਗੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ABC sharing profit in the proportion of 10 though agreed upon dissolution of their partnership on 31 December 2024 on which date their balance sheet was as under liabilities assets ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਲਾਈਫ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਸਰੈਂਡਰ ਫॉर 12000 ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰੀਲੇਗੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਲੈਜ਼ਰ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਲੇਗੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ ਡੈਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਮਿਸਿਸ ਏਜ ਲੋਨ ਸੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਸੀ ਲਾਈਫ ਪੋਲਿਸੀ ਫੰਡ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਲਾਈਫ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਸਰੈਂਡਰ ਫॉर 12000 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 12000 ਮਿਲਣਗੇ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਈ 17500 ਦੀ ਇਹ ਬਾਈ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਏ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 17500। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਚਾਰਜਿਸ ਵਾਈਫਸ ਲੋਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 2 ਏਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਲੋਨ 10000 ਸੀਗਾ 2 ਏਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ 10000 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ਼ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਆਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਐਟ 7000 ਐਂਡ ਡੈਟਰਸ ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ 5000 ਐਟ 4000 ਤਾਂ ਬੀ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸਟਾਕ 7000 ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 7000। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਹੈਗੇ 4000 5000 ਵਾਲੇ ਡੈਟਰ ਉਹਨੇ 4000 ਦੇ ਲੈ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਟਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ 5000 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ 4000 ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚੂਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਸੋਲਡ ਫॉर 55000 ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ 55000। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਡੈਟਰ ਰਿਲਾਈਜ਼ 50% ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ ਆ 9300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5000 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 4300 ਬਚ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ 50 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 2150 ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਡੈਟਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਆਫ 3000 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਬਾਈ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਐਟ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 3000 ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੈਟ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ 15500 ਘਟਾ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 3000 ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਐਸੈਟ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਲੇਗੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਸੀ ਏਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੀਲੇਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟਨਰ ਰੀਲੇਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਏਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ 10000 ਦਾ ਲੋਨ ਉਹ ਏ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 17500 ਏਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਡੈਟਰਸ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 11000 ਉਹ ਬੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ 2 ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਸੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਜੂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਜਾਣੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਟੂ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 9ਵਾਂ question ਹੈ XYZ were sharing profit in the ratio of 10 respectively. They decided to dissolve the firm on 31 ਮਾਰਚ 2024 when their position was as follows. ਇੱਥੇ liability asset amount ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਜਰ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ, ਸਟਾਕ, ਡੈਟਰਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਬੈਡ ਡੈਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਸੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਐਕਸ ਐਗਰੀ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਫਰਨੀਚਰ ਐਟ 2400, ਡੈਟਰ ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ 60,000 ਐਟ 51,000, ਆਲਸੋ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਐਟ ਦੇਅਰ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈ ਲਿਆ ਬਾਈ ਐਕਸਿਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਫਰਨੀਚਰ 2400 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡੈਟਰਸ ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ 60,000 ਐਟ 51,600 ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਐਕਸਿਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2400 ਦੇ ਡੈਟਰ 51,600 ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ 2 ਐਕਸਿਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 18,000 ਸੀ, 18,000 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਬਾਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 21,000 ਤੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 21,600। ਇਹਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਬੀਇੰਗ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ 10%। ਬਾਈ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ 21,000 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 21,600। ਜੈਡ ਐਗਰੀ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਟ 90% ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ 300 ਐਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ। ਟੋਟਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 51,000 ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 21,600 ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਇੰਗ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ 10%, ਤਾਂ ਇਹ 10% ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 21,600 ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 24,000। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 21,600 ਇੰਟੂ 100/90, 24,000 ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 51,000 ਤੋਂ 24,000 ਘਟਾ ਕੇ 27,000 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਚ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 27,000 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੈਡ ਨੇ ਕੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਟ 90% ਆਫ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ, 90% ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 90% ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ 27,000 ਦਾ, 24,300 300 ਰੁਪਇਆ ਅਲਾਊਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ 24,000, ਠੀਕ ਹੈ। 24,000 ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੂਗਾ, ਜੈਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ 24,000। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੈਡ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਅਸਿਊਮ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫॉर द पेमेंट ऑफ लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरस्ट 90 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 4500 ਲੋਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 90 ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਜ਼ੈਡਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 4590। ਫਿਰ ਡੀਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੀ 810 ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਡੈਟਰ ਵਰ ਸੋਲਡ ਟੂ ਅ ਡੈਟ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਐਟ 50% ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ। ਡੈਟਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 72,600, ਅਤੇ ਉਹ 60,000 ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। 60,000 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 51,600 ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 60,000 ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 12,600 ਬਚ ਗਏ। 12,600 ਦਾ 50% ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ 6300, ਉਹ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 6300। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਂ ਪਾਤੇ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੌਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਐਕਸਿਸ ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਈ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਜੈਡਸ ਕੈਪੀਟਲ 4590 ਸੀ ਉਹ ਜੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੂ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਜੈਡਸ ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਈ ਐਕਸਿਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸ ਦੀ 54,000 ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀ 42,600 ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੈਡ ਦੀ 24,000 ਸੀ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ 6300 ਰੁਪਏ ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਏ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਮਨ ਵੂਵਨ
ਚਮਨ ਐਂਡ ਡਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲॉसेस ਇਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ 2 3 3 2 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਔਨ 31 ਮਾਰਚ 2024 their balance sheet stood as follow। बैलेंस शीट ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੈਸ ਐਸ ਫੋਲੋ। ਅਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੈਂਡਰੀ ਐਸੈਟਸ ਵੈਸੇ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੈਟ ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਐਟ ਬੈਂਕ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਐਟ 2,70,000 ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 2,70,000 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਔਨ ਰਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੇਮ ਟੂ 10,000 ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ 10,000 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ 2 ਲੱਖ ਸੀਗਾ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਐਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲੋਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ P&L ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਗਿਵਨ ਸੀ ਕਮੂਲੇਟਡ ਲੌਸਿਸ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡਰਾਇੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਸੀਗੀ ਅਮਨ ਦੀ ਸੀ ਚਮਨ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,70,000 ਸੀ, ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਚਮਨਸ ਕੈਪੀਟਲ 20,000 ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇੱਧਰ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦਾ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਭੁਵਨ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਮਨਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 40,000 ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਮਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਚਮਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੈਸੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ 20,000 ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 20,000 ਉਹ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੇਟਸ 50,000 ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ 30,000 ਤਾਂ 20,000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 20,000 ਆਪਣਾ ਪੇ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 50 ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ 10,000 ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ।